On behalf of RK's Apex Institute of English, I welcome you all to the guest star program. At the outset, I would request Mrs. Yamini to sing a devotional song. Oh, Madam Yamini, voice is not coming. Please check your voice. Hello. Nice. Go ahead, ma. Please. श्रीगणनादं भजरे भजरे चित्तपराशक्तियुतं श्रीगणनादं भजरे चित्तपराशक्तियुतं नागयज्ञ सूत्रधरम् नादलयानन्दकरम् नागयज्ञसूत्रधरम् नादलयानन्दकरम् आगमादिसंनुतम् अखिललोकपूजितम् योगिशालिभावितम् भोगसायिसेवितम् रागद्वेषादिरहितरमणीय हृदयमुदितम् श्रीगुरुगुहसन्मुदितम् चिन्मूलकमलास्थितम् रागद्वेषादिरहितरमणीय हृदयमुदितम् श्रीगुरुगुहसन्मुदितम् चिन्मूलकमलस्थितम् श्रीगणनादम् भजरे चित्तपराशक्तियुतम् श्रीगणनादम् भजरे. Thank you, friends. Thanks a lot, madam, for your melodious rendering. After receiving kind of involvement and concentration, I am sure God never fails to bless us. So, madam, please accept our hearty congratulations again. Friends, I joined Apex nearly 40 or 50 days ago. Elderly people say an opportunity lies in every problem. Likewise, this corona pandemic provided me an opportunity to undergo this wonderful online course. It is wonderful not just because of excellent teaching and also of interactions with friends and guests from various places. Last month we had a guest from USA and now today we are blessed to have a guest from Vijayawada. Look at the session, friends. I am our guest is from Vijayawada, I am from Guntur, and some of our friends from Hyderabad, Markapur, Vinukonda, and Pidugurala, and many more. Frankly speaking, I feel like dancing to get this kind of exposure. Now, I have got one more opportunity of guest of honor, Sri Miryala Venkateshwar Rao Garu. He was born on 22nd May 1956. He hailed from Vijayawada. He is a successful businessman with his disciplined way of life. In his winged days, he worked round the clock and gained much needed skills to stand his own foot in automobile spare parts selling unit. As he grew up, he gave his helping hand to many of his relatives and friends to settle well in their lives. Slowly, he extended his area of service to many folds by joining as a member in Lions Club International. His dynamism and dedicated service brought him the position district governor in 2015. During his tenure, he took initiative of planting trees at large with slogan Save Nature, Save Future. Besides this, he also promoted blood donation camps, eye donation camps, career counseling programs, and spiritual discourses. Today, in need, it's our privilege
to have his presence in our guest star program. Surely we shall have an insightful interaction with him and come to know how to pave a path for our satisfying and successful lives. Now, I would request our director, Sir Ravikant sir, to continue the further proceedings. Thank you, Mr. Chinmay. I feel so happy to see you. Good. And at the same time, I would like to thank Amni Madam for her melodious rendering. Now, friends, once again, I welcome you all to our guest star. Now, again, I would like to, say my heartfelt thanks to Sri Miriam Venkateswara sir and our beloved director, Sir Nagesh sir. Friends, at the outset, I would like to share one simple PPT with you. Hope the PPT is visible. So, friends, before starting our today's session, then I would like to clarify two things. The one is what is the purpose of our guest hour? So today we are celebrating guest hour 5. So the main purpose here is, friends, the first one, purpose of guest hour, to look up to role models and for their guidance. To look up to role models and for their guidance. మీకు ఇక్కడ కలాం గారు మనందరికీ చాలా పరిచితమైనటువంటి వ్యక్తి. మనందరం కూడా ఒక రోల్ మోడల్ గా చూస్తూ ఉంటాం. అతని ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి అడిగారండి కలాం గారిని, మీరు ఇంత గ్రేట్ మ్యాన్ అవ్వగలిగారు, ప్లస్ ఎన్నో విజయాలు సాధించారు, దానికి దేన్ని మీరు ఆధారంగా చూపుతారు, అంటే దేన్ని మీరు అట్రిబ్యూట్ చేస్తారని అడిగారు. ఇక్కడ ఆయన చెప్పింది ఏంటో తెలుసమ్మా రామలక్ష్మి? సో కలాం గారు అన్నారు కదా, నేను ఎదుగుతున్నప్పుడు నా చుట్టూతా నాతో పాటు ఉన్న వ్యక్తులు అని చెప్పారు. అక్కడ నేను ఎదుగుతున్నప్పుడు నా చుట్టూతా నా పక్కన ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు, సో ఆ వ్యక్తుల యొక్క ప్రభావం నా మీద ఎంతో ఉంది, దానివల్ల నేను ఇలా గ్రేట్ అవ్వగలిగాను. అందులో నా సామర్థ్యమే తక్కువ, కానీ నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు, అంటే పర్టికులర్ గా మా టీచర్స్, మా పేరెంట్స్, అలాగే ఆర్గనైజేషన్ లో చేరినప్పుడు సతీష్ ధావన్ ఆర్ విక్రమ్ సారాభాయ్, అంటే వాడు ఇచ్చిన గైడెన్స్ అవన్నీ కూడా. సో అలాగే మనకు గెస్ట్ అవర్లు ఏంటంటే కనుక, మీరు ఎదిగే దశలో రకరకాల గెస్ట్ ని మీరు పరిచయం అవుతూ చూస్తూ వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటే కనుక, ఒకవైపు మీకు రోల్ మోడల్స్ కనబడుతూ ఉంటారు, ఇంకోవైపు వాళ్ళ గైడెన్స్ కనబడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక 20 days ఒకసారి గెస్ట్ అవర్ పెట్టుకుందాం, ఎందుకంటే కనుక మెయిన్ పర్పస్ అదే. ఈవెన్ బిఫోర్ చాట్ మిస్టర్ ప్రసాద్ వాస్ టెలింగ్ ద సేమ్ థింగ్, సార్ వీఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ద గెస్ట్ అవర్, సో వై హావెంట్ అనౌన్స్డ్ దాట్ అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఎదురు చూస్తున్నాను సార్, ఎప్పుడు వస్తుంది అనౌన్స్మెంట్ అనంతా కూడాను. సో ఒకటి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈ యుగాన్ని కలియుగం మీద అంటారు కదా, కలియుగం. సో ఈ కలియుగంలో మనం రక్షించేది ఏంటంటే కనుక సజ్జన సాంగత్యం. సజ్జన సాంగత్యం అంటే ఒక గుడ్ కంపెనీ అనేది ఎప్పుడు కావాల్సి ఉంటుంది, గుడ్ అండ్ హెల్దీ కంపెనీ. సో ఇందులో వెళ్ళేటప్పుడు మనం వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళు షేర్ చేసే అంశాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఫ్రెండ్స్, మీరు కనీసం ఒక 10-20 books చదివినా కూడా అది ఈక్వల్ కాకపోవచ్చేమో. బుక్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్, సాటిస్ఫైయింగ్ సోల్ ఇట్స్ వెరీ మచ్ నీడెడ్. అది చాలా చాలా అవసరం అవుతుంటుంది. అందుకని నేను ఎప్పుడు మా స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ చెప్తుంటాను, ఇటువంటి అవకాశాలు ఎప్పుడు కూడా మిస్ అవ్వద్దు. ఎందుకంటే ఇంటరాక్షన్ మనకు చాలా తెలుస్తుంటాయి అంతా కూడాను. సో అది ఒకటైతే కనుక. సెకండ్ వన్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇంటరాక్షన్ షెడింగ్ అవర్ ఫియర్స్ అండ్ బికమింగ్ మోర్ డైనమిక్. అంటే మనకున్న భయాన్ని తొలగించుకొని ఇంకా డైనమిక్ గా అవ్వాల్సి ఉంటుంది. నాకు ఎప్పుడు చూసే ఇంటరాక్షన్స్ మనం చూసుకుంటే కనుక, గెస్ట్ అవర్ అంటే కనుక గెస్ట్ ఒక 45 minutes కానీ 50 minutes కానీ లెక్చర్ ఇచ్చి వెళ్ళడం ఉంటుంది అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఉపన్యసించి వెళ్తూ ఉంటారు. కానీ నాకు దానికన్నా ఇంటరాక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ భావించుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే కలాం గారి సెషన్ చూసినా కూడా కలాం గారు ఒక 20 minutes అడ్రస్ చేస్తారు, రిమైనింగ్ 40 minutes అతను స్టూడెంట్స్ ని క్వశ్చన్స్ అడగమంటారు అంతా కూడా. అంటే ఆ ఇంటరాక్షన్స్ ద్వారా మెయిన్ ఆ విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆ పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మనోభావాలు చక్కగా తెలుస్తుంది, వాళ్ళకి ఏం కావాలనేది కూడా గెస్ట్ యొక్క అనుభవ సారం నుంచి వాళ్ళు తెచ్చుకోవచ్చు. అందుకని ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా చాలా అవసరం అవుతుంటుంది. అందుకని ఈ గెస్ట్ అవర్స్ అనేవి మనకు ప్రతి ఒక్క 3 weeks ఒకసారి కంపల్సరీగా పెట్టుకోవడం అనేది మనకు ఒక కోర్సులో భాగం అవుతుంది. సో ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ టు సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ ట్రై టు యూటిలైజ్ ద ఆపర్చునిటీ. సో ఇవాళ మనది గెస్ట్ అవర్ నెంబర్ 5 అండి. సో మీకు అందరికీ తెలుసు గెస్ట్ అవర్ నెంబర్ 1. సో వీ ఇన్వైటెడ్ అవర్ బిలో డైరెక్టర్ సార్ శ్రీ కే నాగేశ్వరరావు సార్. ఆర్కేఎస్ ఎపెక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఏదనుకుంటున్నామో, ఈ ఆర్కేఎస్ ఎపెక్స్ కన్నా ముందు ఆర్కే కొంచెం పక్కకు పెడితే కనుక ఎపెక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ గుంటూరులో మీకు గత 25 సంవత్సరాలుగా రన్ అవుతుంది. సో సార్ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ వల్ల నేను ఇప్పుడు మీ ముందు నుంచి ఇలాగ రన్ చేయగలుగుతున్నాను. ఐ వర్క్ దేర్ ఫర్ 6.5 to 7 years. ద నెక్స్ట్ అండర్ ద
same this one Apex. Then with the blessings of my director sir, I'm able to run here in Vijayawada. Now of course it has turned into this online coaching also. Wait, okay. Next friends, we invited Mr. Nagaraj, so software engineer, Lalita madam, so writer, senior faculty of our Apex Institute of English. Of course, Nagaraju also worked as faculty there in our Apex Institute of English. Then Mr. Pawan Kumar, last time, he came from US. From US, he interacted with us. In fact, Mr. Pawan Kumar, it was he who suggested me to join Apex. Before that, he was a student of Apex. And now, friends, we shall see Sri Venkateswara garu, Miryala Venkateswara garu. Friends, మీరు అందరి గ్రేట్ పీపుల్ మీరు చూసారంటే కనుక ఇక్కడ చూడండి, దీస్ టూ ఆర్ యంగ్స్టర్స్. ఈ యంగ్స్టర్స్ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఒక డైనమిక్ గా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎంఎన్సీస్ కంపెనీస్ ఎలా దూసుకుపోవాలంతా కూడా. అలాగే ఇక్కడ చూడండి మన డైరెక్టర్ సార్, మేడం, అగైన్ మిర్యాల వెంకటేశ్వర గారు, ఎల్డర్లీ పీపుల్, వీళ్ళ నుంచి చూసుకోవాల్సింది అంటే కనుక మనకు కావాల్సింది ఒక చక్కటి గైడెన్స్, లైఫ్ కి సంబంధించినటువంటి పరిపూర్ణత. మీకు చాగంటి కోటేశ్వర గారు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు ఇక్కడ జీవితాన్ని పండించుకోవాలి అక్కడ. అందుకని ఆయన చెప్తారు కదా, మన భారతీయ సాంప్రదాయంలో పర్టికులర్ గా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసుకుంటే కనుక మనం ఆడే ఆటలలో కూడా ఆ పదజాలం కలిసిపోతుంది అంటారు ఇక్కడ. ఏ పదజాలం అంటే కనుక మీరు చూడండి, అష్టాచం ఆడేటప్పుడు మీ గింజలు పండినయా పండలేదంటారు, రెండు పండిని ఇంకోటి పండింది. అలాగే దొంగ పోలీసు ఆడేటప్పుడు పంటలు వేస్తారు, పంటలు అంటే అలాగా పండి ఆ మాట వింటూ మనకు ఒక సెట్టింగ్ రావాలి కదా. ఓ మన గోల్ అంటే కనుక జీవితంలో పండడం. ఆ పండడం అనేది ఒక మాటల ద్వారా రాదు కదా. సో కొంతమంది వ్యక్తులు చూసినప్పుడు దగ్గరగా వాళ్ళ అనుభవాలను పంచుకుంటున్నప్పుడు అది మనకు అర్థమవుతుందంతా కూడా. సో ఫ్రెండ్స్, ఆ పండినటువంటి ఆ అనుభవసారమే మనం ఈరోజు మిర్యాల వెంకటేశ్వర గురించి మనం తెచ్చుకోబోతున్నాం. అలాగే ఇంతకుముందు మీరు నాగేశ్వర గారితో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు మీరు కొంతమంది ఉన్నారు ఆల్రెడీ, ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ మీరు చూశారు. అలాగే లలిత మేడం గారితో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు మీరు చూశారు. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ అవర్ గెస్ట్ శ్రీ మిర్యాల వెంకటేశ్వర గారు. సో మన చిన్మయ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పారు చక్కగా లయన్స్ క్లబ్ మెంబర్ అయినటువంటి మన వెంకటేశ్వర గారి యొక్క సర్వీస్ అన్ని కూడాను. అది 1 or 2 క్లిప్పింగ్స్ కూడా మనం చూద్దాం. సో లయన్స్ క్లబ్ శ్రీ వెంకటేశ్వర గారిదంతా కూడాను ఎప్పుడు కూడా బిజీగా, అంటే ఒకవైపు ఆఫీస్ వర్క్ చూస్తూనే ఇంకా రెండోది ఎప్పుడు కూడా సొసైటీలో ఉన్నటువంటి యాక్టివిటీస్ లో ఎక్కువగా వర్క్ చేస్తుంటారు, ఎక్కువగా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటారు. ఎప్పుడైనా నాకు గెస్ట్ గా అడగాలన్నా కూడా ముందు అదే చూసుకుంటాను, సార్ షెడ్యూల్ ఖాళీ ఉందా పర్వాలేదా అని అడుగుతూ తీసుకుంటుంటాను అంతా కూడా. అలాగే డిస్కోర్సెస్ లో అతను డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ గా ఉన్నప్పుడు చాలా మంచి వక్తలను ఇన్వైట్ చేశారు. అందులో ఒకసారి చాగంటి కోటేశ్వరరావు ఇన్వైట్ చేశారు. ఆ ప్రోగ్రామ్ నేను కూడా అటెండ్ అయ్యాను, చాలా బాగుంటుంది, ఆ రోజు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అలాగే ఇందాక మన చిన్మయ్ చెప్పుకొచ్చారు, సేవ్ నేచర్ సేవ్ ఫ్యూచర్, చక్కటి స్లోగన్తో యాక్చువల్ గా చాలా మొక్కల్ని ఆ టెన్యూర్ లో నాటించడం జరిగింది. మొక్కలు నాటండి, పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించండి. అదేవిధంగా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ చాలా కండక్ట్ చేశారు. బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ మీకు తెలుసు అనుకుంటాను కదా. ఎపెక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ గుంటూరులో కూడా మన సార్ నాగేశ్వర సార్ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ చాలా కండక్ట్ చేస్తారు, చాలా కండక్ట్ చేస్తారు ఇప్పటి వరకు కూడాను. మన లాస్ట్ టైం నేను ఒక ఆర్టికల్ కూడా చూశాను, ఈ కరోనాకు ముందు కూడా ఈ హాలిడేస్ వల్ల అలాగే కరోనా వల్ల కాలేజ్ రన్ అవ్వకపోవడం వల్ల అసలు బ్లడ్ డొనేషన్ అనేది చాలా తగ్గిపోయింది. ప్లస్ అది కావాల్సినంత మేర అందడం లేదు, ఇబ్బంది పడుతున్న పేషెంట్స్ కూడా చదవడం జరిగింది అక్కడ. సో ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ యొక్క రోల్ అనేది ఎంత ఉంటుందో తర్వాత ఆర్టికల్ చూస్తే రియల్లీ ఇట్స్ ఒక రెవల్యూషన్ ఫర్ మీ. ఓ ఇంత ఉంటుందా, ఏదో మనం అప్పుడప్పుడు పేపర్లో చూస్తుంటాం కానీ ఎన్ని లీటర్లు బ్లడ్ అవసరం అవుతుంది, ఎంతవరకు ఇది సేవ చేస్తారని చూసుకుంటే కనుక రియల్లీ యూ ఫీల్ థండర్డ్. అలాగే బ్లడ్ డొనేషన్ తో పాటుగా ఐ డొనేషన్ క్యాంప్స్ ఇవి కూడాను. సో ఇలాంటివి మిర్యాల వెంకటేశ్వర గారు తన టెన్యూర్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా చేశారు. అలాగే ఇప్పుడు ఒక మెంబర్ ఆఫ్ లయన్స్ క్లబ్ గా చాలా యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు. అందులో ఒకటి కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ ఇది కూడాను, అంటే మంచి స్పీకర్స్ ని ఇన్వైట్ చేయడం, కెరీర్ గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పించడం, ఆయన కూడా ఇవ్వడం, ఇవన్నీ కూడా ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ సర్వీస్. అందువల్ల ఫ్రెండ్స్ వీటన్నిటి ద్వారా వన్స్ యూ లుక్ ఎట్ అవర్ డైరెక్టర్ సార్ ఆర్ లలిత మేడం ఆర్ మిర్యాల వెంకటేశ్వర గారు ఆర్ యూ టేక్ డాక్టర్ కలాం, మీరు అందరి జీవితాన్ని అలా పరిశీలిస్తే కనుక మనకు తెలిసేది ఒకటి ఏమంటే కనుక జీవితాన్ని పండించుకోవడం. సో నేను ఇంకా ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా, మీరందరూ నాకు తెలుసు, మీరు అనుకుంటున్నారు సార్ ఎప్పుడు మీరు చెప్తారు కదా, కొత్త వాళ్ళు మాట్లాడినండి సార్, మేము ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి కదా. రామలక్ష్మి ఈజ్ వెరీ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ దాట్. సో అందుకని ఐ విల్ కంక్లూడ్ ఇట్ బట్ టేకింగ్ ఓన్లీ 1 minute.
ఏమంటే కనుక ఫ్రెండ్స్, ఈ ప్రాసెస్లో ఎప్పుడు కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ట్రై టు టేక్ ద కోర్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రమ్ దెమ్. దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ హెల్ప్స్ అస్ అలాట్. ఓకే, ఇంకేదైనా ఉంటే నేను చివరిలో చెప్తాను. బట్ ఐ నో యువర్ ఇంటెన్షన్, యువర్ లీగల్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ద గెస్ట్. నౌ ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ శ్రీ మిరియాల వెంకటేశ్వరరావు గారు టు అడ్రస్ అవర్ స్టూడెంట్స్. సార్, మీరు ఒక 10-15 minutes అడ్రస్ చేసిన తర్వాత మనం ఇంటరాక్షన్ స్టార్ట్ చేద్దాం సార్. ఐ మీన్ దే ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్. అలాగే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. మా గురువు గారు రవికాంత్ గారికి ప్రత్యేకంగా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. నేను 10th క్లాసు అయిపోవటంతోనే నా ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగోక ఒక చిన్నపాటి గుమ్మస్తాగా చేరాను నేను. ఆయన నాకు ఆటోమొబైల్ రంగానికి ముత్తూరు వెంకటేశ్వరరావు, ఆయన విజయవాడలో ఒక ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త. ఆయన దగ్గర నేను ఒక చిన్నపాటి గుమ్మస్తాగా చేరడం జరిగింది. చేరి అక్కడి నుంచి నేను ఆయన అడుగుజాడల్లో నడవటం కానీ, ఆయన నుంచి వ్యాపారం నేర్చుకొని నేను 77లో సొంతంగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాం. ఆటోమొబైల్ రంగం, అట్లాగే చాలా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అన్నిట్లో కూడా బిజీగా నా పని నేను చూసుకుంటూ 99 వచ్చేటప్పటికి నేను లయన్స్ క్లబ్ సభ్యుడిగా చేరటం జరిగింది. ఆ తర్వాత 2000 అధ్యక్షుడిగా, ఆ తర్వాత అనేక పదవులు నిర్వహించి 2014-15 డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్గా అవటం జరిగింది. అక్కడి నుంచి నాకు మాస్టర్ చాలా విషయాలు మరి మాస్టర్ నిజంగా ఆ ఫోటోలు చూస్తే నాకు ఇప్పుడు దాకా గుర్తులేదు. నిజంగా మరి ఆయన ఎక్కడ కలెక్ట్ చేశారో కూడా నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది చూసి. అవన్నీ మరి సేవకి నేను రావటానికి ముఖ్యంగా నా తండ్రి గారు, ఆయన పేరు శివశంకర్రావు. యాక్చువల్గా ఆయన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్గా చేశారు. అప్పట్లో నా చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు ఎవరికైనా సేవ కావాలంటే లీవ్ పెట్టేసేవాడు. లీవ్ లేదు అంటే ఆయన సిక్ లీవ్ అని జీతాన్ని కూడా కట్ చేసుకొని దాన్ని సిక్ లీవ్ ఇచ్చేవాడు డిపార్ట్మెంట్లో. అట్లా చేసి కూడా ఆయన సర్వీస్ చేసేవాడు. ఆ రకంగా మరి ఆయన నుంచి వచ్చిన నైజం నాకు మరి ఆ రకంగా సేవ వైపు వచ్చానేమో అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. రెండోది, నా చిన్నప్పుడు నేను ఎప్పుడో 1వ తరగతి చదివినప్పుడు కోటేశ్వరమ్మ అని ఆమె నా టీచర్. ఆమె నేర్పిన విద్య. ఆ తర్వాత 7th క్లాసులో స్వర్ణకుమారి టీచర్ అని ఆమె నాకు నేనంటే ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకుని అన్ని విషయాల్లో కూడా ఆమె చెప్పేది. నేను లయన్స్ క్లబ్లో ప్రెసిడెంట్గా అయినప్పుడు ఒకసారి టీచర్స్ డే జరుగుతుంటే ఆమెను గెస్ట్గా పిలిచారు. గెస్ట్గా పిలిస్తే ఆమె గెస్ట్గా వచ్చి నేనేదో ఓ చిన్నపాటి పెడితే ఆమె మా అమ్మాయి పుట్టినరోజు ఎప్పుడో కనుక్కొని దాన్ని 2-3 రెట్లు నేను ఏదైతే పెట్టానో, ఐటమ్ ఏదో పెట్టానో దానికి 2-3 టైమ్స్ రెట్లు, 2-3 రెట్లు తీసుకొచ్చి ఆ వాల్యుబుల్ ఐటమ్ అమ్మాయి చేతిలో పెట్టేసి వెనక్కి తిరక్కు చూడకుండా గబగబా నేను వద్దంటానేమో అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. నేను మళ్ళీ అంతటి నైపుణ్యత, అంతటి క్వాలిటీ, అంతటి వ్యక్తిత్వం వివేకానందుని నేను చూడలేదు. కానీ మా మాస్టారు, మన రవికాంత్ మాస్టారు మాటల్లో కానీ, వాళ్ళిద్దరూ భార్యాభర్తలు పిల్లల కోసం పడే తపన కానీ, సమాజం ఎట్లా ఉండాలి, ఏ రకమైన సమాజం కావాలి, ఆరోగ్యపరమైన సమాజం ఎట్లా వస్తుంది ఇప్పుడు. ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎన్నో రకాల ఈటలు చూస్తున్నాం. అవినీతి రహిత ఈ దేశం కావాలంటే గుంటల్లా అంతా ఎక్కడ చూసినా అవినీతి, ఎక్కడ చూసినా తల్లిదండ్రుల మీద గౌరవం లేకపోవటం, గురువు మీద గౌరవం లేకపోవటం. ఇక్కడ ఇట్లా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఎన్నో రకాల దీనికి మన సమాజం వెళ్ళిపోయింది. దీని నుంచి ఎట్లా రావాలి, మనం ఎట్లా ముందుకు రావాలి, ఏంటి ఇది ఎటువంటి సేవ చేయాలి, సేవ ఎట్లా ఉండాలి, అవసరం ఎప్పుడైతే మనిషికి ఏ అవసరమో ఆ అవసరం మరి సేవ రూపంలో ఉండాలనేది
ఒక నాకున్న కాన్సెప్ట్. ఒకసారి ఎప్పుడో నేను వైస్ గవర్నర్గా ఉండగా 2012లో ఇక్కడ పెనమలూరు పక్కన చోడవరం అని ఒక స్కూల్, మున్సిపల్ స్కూల్కి వెళ్ళాను. వెళ్తే అక్కడ ఒక పాపను తీసుకొచ్చి నా కళ్ళజోడు పెట్టమని నా పాపను తీసుకొచ్చి నాకు అప్పచెప్పారు. చాలా చాలా అందంగా ఉంది ఆ పాప. ఆ పాప ఎవరు అంటే ఆ స్కూల్లో స్వీపర్ వాళ్ళ పాప. ఆ స్కూల్లో స్వీపర్ వాళ్ళ పాప. ఆ పాపను తీసుకొచ్చి కళ్ళజోడు పెట్టాం. ఆ టేబుల్ మీద నుంచోబెట్టి కళ్ళజోడు పెట్టాను. పెడితే ఆ పాపలో ఆ ఆనందాన్ని, నాకు కనపడుతుందన్న భావాన్ని ఆ వ్యక్తపరిస్తే నాకు నిజంగా నేను ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యానంటే, అటువంటి ఆనందాన్ని కళ్ళల్లో చూడటం, పిల్లల మొహంలో చూడటం, అది ఆ జీవితంలో మర్చిపోలేని ఘటన. ఏమిటి దాని ఇది అంటే, ఆ పాపకి మోగ, చెవుడు ఈ రెండు ఉన్నాయి. కనపట్టం లేదనే సంగతి తల్లికి తెలియదు, టీచర్కి తెలియదు. ఆ పిల్ల వయసు 5 సంవత్సరాలు, అప్పుడే స్కూల్లో జరిగింది. ఒక 2-3 నెలలు అయింది. చేరినప్పుడు అసలు ఆ పాపకి ఏమీ కనపట్టలేదు స్టేజ్ మీద, అదే బోర్డు మీద. ఏదో రాస్తున్నారు, ఏదో చూసుకుంటుంది, ఏదో చేస్తుంది, ఆ పక్క వాళ్ళు అటు చూసుకుంటుంది తప్ప ఏమీ కనపట్టలేదు. కళ్ళజోడు పెట్టగానే -5.5 ఉంది ఆ పాపకి. మూగ, చెవుడు, మళ్ళీ కనపట్టలేదు. ఇటువంటి కంటి చూపు మీద మేము చేసిన సర్వీసు, పర్టికులర్గా లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ అంధత్వ నివారణ కోసం నిరంతరం కూడా శ్రమిస్తుంది. మాకు కృష్ణా జిల్లా కానీ, ఇక్కడ ఇతర మొత్తం ప్రపంచం అంతా కానీ మరి వేల లయన్స్ ఐ హాస్పిటల్ ఉన్నాయి. పర్టికులర్గా కృష్ణా జిల్లాలో 6 ఐ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. ఎవరికైనా కంటి శుక్లాలు వచ్చినా, కంటికి సంబంధించిన ఏం వచ్చినా ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా మా లయన్స్ అంతర్జాతీయ సంస్థ కోట్ల రూపాయలు పిల్లలలో అంధత్వ లోపాన్ని నివారించడం కోసం మరి మేము కూడా మేము కోట్ల రూపాయలు ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఇచ్చాం. 2015లో నేను డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్గా ఉండగా ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే దాన్ని కలాం గారి చేతుల మీదుగా కూడా మరి చేయించే ఆ చూసే అదృష్టం కూడా మరి నాకు దక్కింది. అట్లాంటి అనేక సేవా కార్యక్రమాలు ముందు ముఖ్యంగా నేను సేవా రంగంలోకి వచ్చిన తర్వాత నాకు బాగా నచ్చిన అంశం ఏంటంటే, పిల్లలకు సంబంధించి ఏ రకమైన సేవ చేయాలి, పిల్లల్లో ఒక మంచి ఇది తీసుకురావాలి. వాళ్ళ ఆరోగ్యపరంగా జాగ్రత్తగా ఉంటే, ఆరోగ్యం కాపాడుకుంటూ ఉంటే, ఆరోగ్యంగా ఉంటే బ్రహ్మాండంగా చదువుకుంటారు. చదువు ఉంటే మరి ఎన్నిటికైనా ఉపయోగం. ఆ చదువు ఎటువంటి చదువు అవ్వాలి? విలువ కలిగిన చదువు అవ్వాలి. ఏదో చదువుకున్నాం, చూసాం, అసలు టెక్స్ట్ బుక్లే చదవని రోజుల నుంచి గైడ్లు చదువుకొని వెళ్ళిపోయే రోజులు వచ్చేసింది. ఎక్కడికక్కడ ఫాస్ట్ నేచర్ వచ్చేసింది. ఎప్పుడైతే మరి మేమంతా టెక్స్ట్ బుక్లు చదువుకున్న వాళ్ళమే, టెక్స్ట్ బుక్ల్లో ఉన్నంత ఇది గైడ్లో రాదు. ఎందుకంటే కొంచెం నేర్చుకోవడం, అక్కడ పరీక్ష రాసామా లేదా అని తప్ప విలువ కలిగిన చదువుల్ని నేర్చుకునే విధానంలో మనం ఎక్కడో లోపంలో ఉన్నాం. అట్లాగే మరి తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించడం మరి ఎట్లా వచ్చిందంటే, అసలు ఏమి తల్లిదండ్రులతో వాళ్ళు 10 ఏది అడిగినా కొని పెడతారు. ఇంకోటి ఏదన్నా 10 కొని పెడితే 11ది కొని పెట్టకపోతే అమ్మా నాన్న మంచోళ్ళు కాదు, అమ్మా నాన్న మాట వినం. ఇట్లాంటి విధానాలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే గురువు అంటే నిజంగా మరి మేము చదువుకున్నప్పుడు గురువులకి, ఇప్పుడున్న గురువులకి నేను ఎక్కువగా గమనించింది ఏంటంటే, పాత రోజుల్లో అన్నిటికీ ఒకే డాక్టర్ ఉండేవాడు. ఆయనే ఏదైనా సరే ఫ్యామిలీ డాక్టర్. చెయ్యి నొప్పైనా, కాలు నొప్పైనా, పొట్ట నొప్పైనా ఏదైనా సరే ఒకే డాక్టర్. ఇవాళ అట్లాగే టీచర్లు కూడా ఒకే టీచర్. మరి తర్వాత ఏమైపోయింది, ఏ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఒక్కో సబ్జెక్టు ఒక్కో టీచర్, ఒక్కో మాస్టర్, ఒక్కో గురువు. ఎన్ని రకాలు నేర్చుకోవాలన్నా దాని నుంచి ఏమి నేర్చుకుందాం అనే కంక్లూజన్ లేకపోవటం ఒక విధానం. ఇవన్నీ కూడా పాత రోజులు, కొత్త రోజుల్లో ఎన్నో నాలెడ్జ్లు వచ్చినాయి. అమ్మా నాన్నని అడిగి తెలుసుకునేవాళ్ళం ఇదివరకు రోజుల్లో. బామ్మ చెప్తే వినేవాళ్ళం, అమ్మమ్మ చెబితే వినేవాళ్ళం. ఎన్నో రకాల విధానాలు వింటూ ఉండేవాడు. ఒక మహారాజు గారికి ఒక ఆలోచన వచ్చిందంట. నేనేదో పలానా రోజున పుట్టాను, ఆ రోజు నాతో పాటు ఆ టయానికి చాలా మంది పుట్టుంటారు కదా, నేను మాత్రం మహారాజునయ్యాను,
వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏ రకమైన విధానంలో ఉన్నారు, ఆ నక్షత్రమో ఆ రోజు ఆ టైంలో పుట్టుంటారు కదా అని అంతా మేధావులంతా కూర్చుని సభలో కూర్చొని మేధావులందరినీ కూర్చోబెట్టి ఆయనకు వచ్చిన డౌట్ని వ్యక్తపరిచాడు. అయ్యా, నేను పలానా టైంలో పుట్టాను, ఆ టైంలో చాలా మంది పుట్టుంటారు కదా, వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు, ఏ రకంగా ఉన్నారు అని తెలుసుకోవాలని నాలో కోరిక అంటే, సరే అందరూ ఆలోచించి ఏదో రకరకాలుగా చెప్పారు. సరే సార్ ఒక్కసారి ఒక నిమిషం సారీ డిస్టర్బ్ యూ ఫ్రెండ్స్. మన ఇది వెబ్ఎక్స్ అనేది ఇంకొక 1 or 2 minutes లో కంక్లూడ్ అవుతుంది. మళ్ళీ తిరిగి రీజాయిన్ అవ్వండి దయచేసి. అంటే మనకి 45 minutes ఎలా ఉంటుంది సార్ ఇది, ఆ తర్వాత డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ రీజాయిన్ అవ్వాలి. అందుకని ఒక చిన్న ఇదనమాట. సో ఫ్రెండ్స్ బీ అలర్ట్, అది ఒకసారి అవగానే రీజాయిన్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సార్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ సార్. వెళ్ళారు, ఎవరో ఒక స్వామీజీ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఆయన అడిగితే పలానా అడవిలో పలానా చెట్టు కింద ఉంటది అనే గుర్తులు చెప్పి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళు అని రాజుగారిని చెప్పాడు. రాజుగారు వెళ్ళాడు, ఆయన్ని, స్వామి నాకు ఈ డౌట్ వచ్చింది, ఇది ఏంటి అని ఆయన అడగటానికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆయన బొగ్గులు తింటున్నాడు. బొగ్గులు తింటం ఏంటని స్వామీజీ బొగ్గులు తింటం ఏంటి అని ఈయన చాలా ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నాడు. ఆయన బొగ్గులు తింటూ మళ్ళీ అడిగాడు, ఈయనకి వచ్చింది. అడిగితే పలానా ఊళ్ళో పలానా అతను ఉన్నాడు, అక్కడికి వెళ్ళు, అతను చెప్తాడు అన్నాడు. అతని దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అతను మట్టి తింటున్నాడు. ఈయనకేం సమాధానం చెప్పడం. మళ్ళీ అడిగాడు, పో అన్నాడు. మహారాజు పో అంటున్నాడు, ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. మళ్ళీ అట్లాగే నుంచున్నాడు. మళ్ళీ నుంచుంటే మన ఊళ్ళో పలానా ఒక చిన్న కుర్రాడు ఉన్నాడు, అతను ఇప్పుడే చనిపోబోతున్నాడు, అతని దగ్గరికి వెళ్ళి నీకు సమాధానం చెప్తాడు అన్న. గబగబా ఆ ఊరు వెళ్ళాడు. ఆ చిన్నపిల్లడు కొంచెం